بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد Zahvalnost mu pripaduje samo na Allah Đelešanu. Salavatu salamon, mirot i spasun neka bidan na našoj pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnet do sudnjeg dana. Pred samata smrt na Omer radijallahu anhu. Omer radijallahu anhu naredi i mu dade pravo na 6 od sahabi, od vrni sahabi, da izbere koji će biti halifa posle njegovata smrt. Znači, po posljednji momenti na njegov život ostavi vasjet tije 6 sahabi da izbere pomeđu njih koji da biti emir, koji da biti halifa posle njegovata smrt. Posle smrta na Omer radijallahu anhu je 6 sahabi go izbraje na Osman radijallahu anhu da biti halifa, emir na muslimani vo to vreme. V ovaj den će stani zbor za biografijata, za životot na ovaj velikan, na ovaj islam. Za životot na Osman ibn Affan radijallahu anhu. Koji beše, kakov beše pred islam, kakov je islam, kakov njegov život, što to je napravi za ovaj islam. Kako to go pomogne ovaj islam. Ova za da biti ibret pouka na nas da zemame od života od nojve golemi velikani na ovaj islam. Da zemame od života od nojve ljudi od koji ljudi Allah Đelešanu zadovoljen vo dujna i vahire. Radi Allahu anhum wa radu an. Allah je zadovoljen od njimi i ti je se zadovoljni od Allah Đelešanu. Ove ljudi koji njivnata biografija, njivnio život je čist. Ne izvalkan su ništo što je sprotivno od ovaj din. Nego onaka čist kako pejgamber alaihi salam garantiraše za ove halifi što će dojdet posle nego tije hulefaj rašidin, tije četvorica pravedni halifi što će dojdet posle njegovijot život. Osman radijallahu anhu je roden 6. godina posle Ammul Fil, posle godinata na slonot, odnosno je pomlad od pejgamber alaihi salam za 6 godini. Pejgamber alaihi salam se rodi u Ammul Fil, po godinata na slonot, taka je narečena ova godina, kažavme zašto, što ova godina sakaše od Jemen jedno kabile, jedna vojska sa jedan slon da ga uništi na Kaaba. Znači je 6 godini pomlad od pejgamber alaihi salam. Koga pejgamber alaihi salam dobio objava, imaše 40 godina, Osman radijallahu anhu imaše 34 godini. Na 70 godini stana halifa. Koga imaše 70 godini stana halifa. Se preseli u ahiret u 82. godina. Imaše 82 godini koja se preseli u ahiret. Znači njegovoto hilafe, njegovoto vladajne veše 12 godini. 12 godini veše kako halifa. Pred islam, Osman radijallahu anhu beše njegova profesija trgovec. Beše mnogo bogat trgovec. Beše mnogo ugleden pomeđu Kurejš, mnogo ugleden mladić. Beše opejan vo nekoj kasidi, vo nekoj pesni koji ги опевае тогашните мајки на нивните деца.
да бидиш кога ќе пораснеш како Осман, да добиеш углед како Осман. Зошто? Зашто кај овај сахаб иште пред ислам имаше некои сифати, некои особини, некои својства кои многу луѓе тога ги нема и многу луѓе денеска ги неме тојве сифати и својства. Беше многу богат и беше многу дарежлив и беше многу скромен. И едно својство, својствата најголеми негови беше многу срамежлив. Значи, каде можеш ти да најдеш својство богат и дарежлив и скромен? Овие три својства во денешни богаташи многу тешко можеш да ги најдеш овие вакви својства кои ги имаше овај сахаб пред ислам. Негова физиономија не беше ни висок ни низок, среден раст. Имаше бујна коса и голема густа брада. Имаше сив тен на негова кожа. Беше исклучително лична особа со добро многу лице. Беше поштован од сите луѓе во теа време. Се додека нормално го прима ислам. Како и денеска. Многу луѓе пред да влезит во дин, пред да станет ислам, негова преокупација можеби ќе биде респектиран, угледен и не знам какви други особини и својства. Али со само во примање на ислам, тој ќе стане најоддалечен, најомразен, најпонижен човек помеѓу негово место. Али да знаеме дека ова суннет, пегамбар алейхи селам пред да добие посланство ел-емин, поверлив, доверлив. Кога курејши и некои други одеја во некој патување, цело нивно богатство го оставајќи пегамбар алейхи селам во чување, зашто ел-емин поверлив. И во негово посланство во почеток пред да прави хиджра бе против пегамбар алейхи селам, али курејш повторно кога оде во некој патување го оставаја богатството ке пегамбар алейхи селам. Затоа таа вечер пегамбар алейхи селам го остави на Али радијаллаху анху во негова постела кога сакаја курејш да го убие и му рече наредниот ден ти ќе го вратиш ова нешто што го имам на чување кефилан и кефилан човек. Како му верувај сахаби на пегамбар алейхи селам кога дојде Ебу Џехел за да го убие на пегамбар алейхи селам, кога видве дека Али внатре му рекве зарем не се плашише дека ќе те убиеме? Не, рече. Пегамбар алейхи селам ми кажа дека ова богатство што го имам на чување треба да му вратам на филан и филан. И јас знаев дека морам да бидам жив за да му вратам. Ја му верував на збор на пегамбар алейхи селам. Осман радијаллаху анху имаше 8 жени. Се ожена со 8 жени. Ани не наеднаш. Прва од негови жени беше Рукаја, черка на пегамбар алейхи селам. Кога му роди син Абдулла, умре многу мал. И Рукаја, негова жена, и таа се пресели. Потоа пегамбар алейхи селам го ожени со Уму Кулсум, негова черка од пегамбар алейхи селам. Од ова не доби ни едно дете. И таа се пресели, пегамбар алейхи селам рече кога и повторно кога би имал некоја друга моја черка, повторно би му е дал на Осман. Осман радијаллаху анху е наречен и со надимак Dhun Nurayn, собственик на две светла. Тие две черки од пегамбар алейхи селам, ни еден човек во историја од Адем алейхи селам до пегамбар алейхи селам не се оженал со две черки на некој пегамбар, освен Осман радијаллаху анху. Значи, потоа, имаше 8, се ожени со 8 жени. Значи, како кажавме, две овие умре и некој други талак. Никогаш немаше повеќе од 4 во едно време. Од овие 8 жени доби 9 машки деца и 7 женски деца. Имаше 16 деца комплет Осман радијаллаху анху. Ова накратко негова биографија за негов живот, приватен живот. Пегамбар алейхи селам себе за негово примање на ислам беше Ебу Бекир радијаллаху анху, како спомнавме во минатите дерсови. Го сретна во улица на Осман и му направи даве, му кажа дека дојде пегамбер Мухаммед ибн Абдилла, Расулуллах е пегамбер од Аллах, дојде со Куран и Осман наеднаш побара да појде кај пегамбер алейхи селам и прима ислам пред пегамбер алейхи селам. Се вели дека беше четврти по број што прима ислам.
Се вели дека беше четврти по број што прима ислам. Како и секој еден од сахаби, Осман радијаллаху анху имаше многу проблеми со негова фамилија, специјално со негов хаџо. Го затворија во Синџири, го затворија во Зандан, само да се одврати од ова вера. Рече да ме оставите вака додека умрам, нема да се вратам. Тие го знае на него и кога го видеа ова нешто, ова тврдина од кај него и го ослободија, го пуштија. Осман радијаллаху анху самиот кажви, од кога му праеше беа на пегамбер алейхи селам дека го верви, никогаш со негова десна рака не се чепна во негов аврет. Од респект за пегамбер алейхи селам, зашто со негова рака, со таа десна рака се поздравуваше со пегамбер алейхи селам. Осман радијаллаху анху беше еден меѓу првите и прв кој направи хиджра во Абесинија. Во теа време беше жена со Рукаја, черка на пегамбер алейхи селам. После малку време се вратија од таму и се пресели во Медина. Втора хиджра направи за овај ден, за овај ислам. Се пренеси дека Ебу Муса ел-Ашари го пренеси тој ривајат кој е сахи, овој хадис. Еден ден вели станавме сите да го бараме на пегамбер алейхи селам, не можевме да го најме. Сахаби когато добиеле малку време, одма сакале да се сретнат со пегамбер алейхи селам. Секој едно време го користеле со пегамбер алейхи селам. И овај ден не можеле да го најдат на пегамбер алейхи селам. Биле во негова куќа, го нема. Во негова џамија, во џамија на пегамбер алейхи селам, го нема. Муса ел-Ашари беше прв кој го најде каде е пегамбер алейхи селам. Пегамбер алейхи селам во место беше во една бавча, каде беше заградена со зидови, имаше еден бунар. Влезе Ебу Муса ел-Ашари, го виде како пегамбер алейхи селам земи абдес. И самиот си рече, ја че чувам стража на ова врата да не од никој ке пегамбер алейхи селам. Во меѓувреме дојде Ебу Бекир радијаллаху анху. Рече, Ебу Муса, дали това пегамбер алейхи селам? Да. Рече, нема да те пуштам ја додека не земам изин од пегамбер алейхи селам. Така си дадов за право да го направам ова нешто. Влезе ке пегамбер алейхи селам, побара изен, рече во врата Ебу Бекир дали да влезе ја Расулуллах. Рече, дозволи му да влезе и обрадувај го со џеннет. Кажи му дека ќе бидат становници на џеннет. Кој излезе надвор, рече пегамбер алейхи селам, ти дозволи да влезеш во место и те обрадува со џеннет. Потоа дојде Омер, исто и со Омер побара изен, пегамбер алейхи селам му рече, кажи му да влези, ти кажи му дека е становници на џеннет. И дојде Осман радијаллаху анху. Побара изини за него и кажи му, рече на Осман дека е становници на џеннет и покрај теа искушение и тој мусибе што ќе го задеси на него. Осман радијаллаху анху кога го слушна ова нешто, рече Аллаху мустаан. Аллах џеле шану да помогне, да олесне. Ебу Бекир седна од негова десна страна, Омер радијаллаху анху од негова лева, Осман радијаллаху анху од пред во лице на пегамбер алейхи селам. Се пренеси дека истиве овие четворица, пегамбер алейхи селам, Ебу Бекир, Омер и Осман, беа во бардо на Ухуд. Почна бардо на Ухуд да се треси. Пегамбер алейхи селам рече, ја Ухуд, немој да се тресиш, биди цврст, на тебе е застанат пегамбер, еден сиддик и два шухада. Од овдека се гледат дека пегамбер алейхи селам кажа за Омер и за Осман дека ќе паднат шехиди. Осман радијаллаху анху, како кажавме, беше многу богат. Кога се преселија во Медина и пегамбер алейхи селам, сите сахаби во Медина, имаше само еден бунар. Руме се викаше. Го имаше еден евреин, кој евреин водата на муслимани му ја продаваше многу скапа. Пегамбер алейхи селам рече, кој ќе го купи овај бунар за муслимани, ја му ветвам за него ваков бунар и ваков извор во џеннет, подобар од овај. Џеннетски. Стана Осман радијаллаху анху да го купи, овај евреин е крена цената многу голема. Али Осман радијаллаху анху беше искусен трговец. Му рече, ја ти го купам пола. Рече, како пола? Рече, еден ден ти да го користиш,
продавај вода, еден ден ја. Ова евреин, како секогаш евреите, ани, запарило, се сложи на ова нешто. Кога го купи, кога го плати Осман радијаллаху анху, направи еден бејан, викна силно. Секој еден неше кој има потреба од вода. Во мој ден, кога е мој даур, кога е мој круг, кога е овај бунар мој, овај ден, нека дојти, нека пиети, нека земат за себе колку му треби вода. И почне сите муслимани да оде само во време кога беше од Осман овај бунар. Потоа ова евреин и другата половина му е даде на Осман за многу малу пари. Се пренесви дека во време на Омер радијаллаху анху, кога имаше многу суша, кога фати голем глад на муслимани, има некои други ривајати во друго време, али еден од поточното е дека во време на Омер радијаллаху анху, фати голема суша и голем глад. Во Медина, Осман радијаллаху анху од Шам му дојде еден караван со стока. 1000 камили натоварени со стока. Што имае потрепштини за јадење и за пиење за сите тие работи. Дојде трговци од Медина да му ја купе стока, да му ја купе овај караван на Осман, му рекаше дај дупло. Ако еден дирхем ми ти даме 2 дирхеми за твоја роба, само продајнија. Му рече малку. Значи ти даме 2 за 1. Малку. Стаса е до 5 и Осман му рече малку, има некој што дава 300. Му рекве ние сме тие трговци, други трговци нема. Осман радијаллаху анху рече Аллах џеле шану е тој кој што дава 10 за 1. И ја ова цела стока ја давам фи себилилlah за муслимани. Секој еден што имаше потреба и дојде зеде, цела таа стока ја подели за муслимани. Е даде садака. И не бараше возврат за теа нешто. Не бараше ништо за теа нешто што го направи за муслимани. Од никого ништо. Ова Осман радијаллаху анху вака беше дарежлив. Се пренеси кога давал зекат. На негова роба и на негово што имало урми и такви работи што се од земја. Најдобрите и најквалитетните ги давал како зекат и како садака. Тоа што останало било за него теа најслабото. Се пренеси дека кога пегамбер алейхи селам ја спремвеше, кога го спремвеше војската за Тебук. Джейшул Усра беше наречена ова. Или Газватул Усра. Тешка битка. Зашто беше во сред лето. Во најголемата горештина. Во ова битка имаше 30.000 муџахиди. 30.000. Некако во Бедр 314, него во ова битка, се вели дека последното време на пегамбер алейхи селам, битка на Тебук, 30.000 имаше муџахиди. Пегамбер алейхи селам во џамија, сахаби во џамија. Треба да се спремат ова битка, зашто куфар се спремве за напад од Рум и од други места за да ги нападне на муслимани. Пегамбер алейхи селам спремви војска. Во џамија сите сахаби, воедно и сите мунафици. Во крај на џамија Абдулла Убеј ибн Селул, овај рас, глата на сите мунафици. Седнат во крај, вака се пренесви во хадис како дошла ова киса. Во крај на џамија и секогаш кога пегамбер алейхи селам зборувал, секогаш биле во крај. Мухадиси велат, никогаш овие мунафици не се грижеле за што збори пегамбер алейхи селам. Никогаш не се грижеле за дерсоите, секогаш го понижавале на пегамбер алейхи селам. И пегамбер алейхи селам повика кој ќе помогне тоа битка, му ветувам џеннет. Стана Ебу Бекир, го донеса цело богатство што имаше, али не беше доволно. Омер го донеса пола, Абдурахман ибн Ауф пола, Халид ибн Велид донеса саби многу, колку имаше саби, ги донеса. Кога видве овие мунафикун, рекве види, овие саке само да добиет име ке луѓе. Еден од сахаби сиромав донеса многу малку, влезе во негова куќа, немаше ништо, освен една рака на хурми. Ги донеса овие, види, ова 30.000 војска, со една рака хурми сакат да ги помогнете. Секогаш во теа време и денеска мунафици се подбивет шега, се играт со дела на верници. Ги изнет, ги умаловажват дела на верници.
Прави това играчка ова. Прави тој садака играчка таа садака. Прави некој нешто за дин играчка. Пегамбер алейхиселам зборвеше за дин, му ветвеше дженнет, тие се подбивае шега со пегамбер алейхиселам. Како денеска некој го зборви хакот и некој го омалуваш ви тоа што се зборви хакот. Мунафици не се менве, секогаш исти. Од секогаш за секогаш истите сифати. Не се променва. И пегамбер алейхиселам повторно повика кој ќе ја спрема тоа, војска му ветувам дженнет. Стана Осман ради Аллаху анху. Има поише ривајет и сиве веродостојни. Поише ривајет. Еден ривајет се вели дека Осман ради Аллаху анху ко стана рече ја Расулуллах, ја имам 950 камили и 50 којни и све злато што имам и сребро го давам за ова битка. Спрема 1/3 од таа војска. И овие камили, овие којни со цела комплетна ратна опрема. Све што требаше за ова нешто. Го спрема Осман ова битка. Рече пегамбер алейхиселам, Аллахуме гфирли ли Осман ма тaqaddama мин ذنبي ва ма таахар. Ја Аллах опрости му на Осман теа што било пред и теа што ќе дојде после него. Вака бе сахаби. Вака дава е садака сахаби. Каде денеска? Ја кажав пред некое време. Тој дава садака и го прати на тој што му дал садака што купува во продавница. Види го мискинове. Види го мискин. Го пратит како живејте. Сахаб прајме Муавет, Осман ради Аллаху анху 1000 којнаници, 950 камили и 50 којни со цела ратна опрема ја дава за ден. Не прајме Муавет за тоа ниска садака. Што ти после го пратиш брато што купил, дали купил ова задање, дали купил ова задање. Сум кажал дека има ваков пример. Го пратиш што купил задање. Вака не бе сахаби. Тие знае да жртвува све и вели тулема, Осман ради Аллаху анху во еве 3 наврати го купи дженнет. Битка на Тебук која е спрема ова војска, која го купи овај бунар и која го да подели тој караван на муслимани. Го искористи негово богатство во замена за дженнет, го даде негово богатство за дженнет. Пегамбер алейхиселам со сахаби во 6-та година после хиџра се спрема да направи умра. 1400 сахаби со пегамбер алейхиселам. Дојде до Худејбие, место близу Мека. Пегамбер алейхиселам рече да пратиме некој ке Курејш да му објасни дека ние не идеме за војна, немаме ни оружје, ништо со нас, само и храм. На нас ништо немаме. Да му кажи дека идеме само да направиме умра и се враќаме назад. Кого сака да го прате на Омер ради Аллаху анху. Омер рече ја Расулуллах, ако одам таму тие ќе ме убијат наеднош мене, нема тич, одма ќе почнеме војна со мене. Нема да слушнем порака твоја. Кого да пратиме Осман ради Аллаху анху. Го сака и многу Курејш. Го прати на Осман ради Аллаху анху. Кога отиде Осман ке Курејш, Еба Суфјан и други седнаe да прават договор. Му објасна тој дека сме дојдени да правиме умра, дека немаме оружје, не сакаме ништо. Велет муеррихун, и тие историчари што пренесе тоа, Осман ради Аллаху ан, секогаш кога зборуваше со Курејш, негови очи беа свртени кон Кјаба. Се вели дека над 7 години не видел Кјаба. Сакаше да прави таваф. И го приметие Курејш. Еба Суфјан му рече дали сакаш да правиш таваф. Во меѓувреме сахаби дојде ке пегамбер алейхиселам рече ја Расулуллах, сигурно Осман сега ќе прави таваф. Му рече пегамбер алейхиселам, валлахи рече, се кълнам во тој во чија рака е мојава душа, Осман нема да прави таваф пред да направам ја таваф. И му рече Осман, ја нема да правам таваф пред да прави таваф пегамбер алейхиселам. Вака бе сахаби, а? И го остае на Осман, му направи икрам, му реква ние ќе правиме се помеѓу нас шура. Што да се деси? Али во меѓувреме пегамбер алейхиселам и сахаби чекаат, немат одговор од Осман. Многу долго се направи. Дојде еден абер дека го убие Осман Курејш. Го убие еден, како денеска ми еден, немат гајле, имат многу. Не, пегамбер алейхиселам беше под теа шеџере Ридван, така беше наречено, и му викна на сахаби,
да ми правите беа, мене да ми правите беа на смрт, дека ќе го маздиме на Осман. Нема враштање ова. Нема повраток. Беа без повраток. Беа да ми правите дека ќе умриме да го осветиме на Осман. Дојде сите сахаби му прави беа на пегамбер алейхиссалам дека се спремни да умрет за да го осветат на Осман. Карта на еден верник е многу скапа. Многу е скапа карта на еден верник. И треба да биде така ке сите нас. Не еден верник ако биде измачен, ако биде убиен, како ништо ја не. Како иште да не интересиран на нас. Пегамбер алейхиссалам побара сите да му дадат верност дека ќе умре за да го осветат на Осман. И кога заврши сите и пегамбер алейхиссалам рече ова рака за Осман ради Аллаху ан. Тој ми прави беа, ја му правам во негово име, со ова рака ја ни беа за Осман ради Аллаху ан. После ова дојде Осман ради Аллаху ан, се врати, не беше убиен. Го направи тој сулх и заврши теја нешто, тој договор што го направи во теја време. Али пегамбер алейхиссалам многу се секираше за секој еден сахаб. И верници се секираат за други верници. Не дозволваат така лесно да се пролее крв на еден верник. Осман ради Аллаху ан, како кажавме, све жртвува за овој дин, све дадеш за овој дин. Многу жртвуваше од негово богатство. Се вели дека во моменти повеќе жртвувал од Бейтул Мал, од државна каса, тој повеќе жртвувал од државна каса што повеќе богатство имал. Зошто го разбрал аетот? Имате еден ает, вели Аллах џеле шану: "Лен теналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун." Нема да бидете доброчинители. Нема да имате доброчинство. Се додека не го давате како садака, не давате како садака оно што најпојше го сакате. Не оно што ти смета дај го садака. Да дај садака оно што најпојше го сакаш. Оно што ти е најомилено да дај садака. Вакове сахаби жртвоваe за овој дин. Вакове сахаби го дадве све што имае за овој дин. И за те Аллах џеле шану ги воздигне и ще во дујна, не му даде дереже, му даде степен. Али денеска ние немаме ваква сила, ваков иман, вака не жртвуваме за овој дин. Ние денеска се занимаваме со други нешта, се занимаваме со шејтански финти. Со што се занимаваме? Слични работи како што иде сега. Како загина, како го убие на Осман ради Аллаху ан. 10 години во негов хилафет, првите 10 години. Најпоќе што е расширена исламска држава, што се памти од пегамбер алейхиссалам до ден денеска, во време на Осман. Омер ради Аллаху анху почна со тие битки, со тие освојувања, во време на Осман се продолжи ова и се расшири цела исламска држава. Најголема што се памти исламска држава во време на Осман. Во последни 2 години од негово живење почна теа фитне, кој шејтан го фарли ке некој шерири, ке некој лоши луѓе, ке некој што има и други намери. Велете историчари зошто дојде до ова нешто, како што се расшири исламска држава многу, почна да влегват во Медина разни странци, со разни ниети, со разни необајни, со разни скриени нешта. Не може и никако само на овој начин да го сопре тоа ширење на оваа исламска држава. Оддалеку не може, мора да се пикне внатра, да се пикне во Медина, да се пикне близу до Осман ради Аллаху ан. Дојде еден од овие што го убие на Осман. Дојде ке Абдула ибн Омер, синот на Омер. Му рече на Абдула: "Ја Абдулла, дали рече Осман ради Аллаху анху учествуваше во битка на Бедар?" Му рече Абдула: "Не." Му рече: "Дали Осман направи беа на пегамбер алейхиссалам по шеџер Ридван, сулхул Худейбие?" Му рече: "Не." И ше неколку прашања и почна да вика: "Тоа е текбир, Аллаху акбар, Аллаху акбар", да се радви. Демек Осман не учествувал во битка на Бедар. Демек Осман не направил беа на пегамбер алейхиссалам. И кога го виде Абдула ибн Омер на овај, знаеше што сакат, му рече: "Дојди вамо." Во битка на Бедар, пегамбер алейхиссалам го остави на Осман да не дојде во битка на Бедар. Не по негово сакање. По наредба на пегамбер алейхиссалам, негова жена беше многу болна рукаја и се пресели во ахирет во ова време. Шеџер Ридван, таа беа под теа шеџере што е кажавме пред малку овој мискин.
Allah да ги уништи на тие што беа себе да го убият на Осман во суден ден, да ги устрам. Видеове какви занимаци правеа. Осман што правел? И му рече Абдула ибн Омер, Осман беше себе да се направи таа беа. Осман беше себе да се повикан на таа беа под тоа дрво. Пегамбер алейхиселам побара од нас да му направиме беа на смрт поради Осман, поради никој други. Али овие мискини како денеска многу. И ти кажи некој се фати хавариш, вака хавариш. Ево хавариш какви беа. Еден од најголемите сифати што го има хаварич. Ова е тој. Чепкат, копат по историјата на другите. Чепкат по сифатите, по својствата, по приватноста на другите. Ова е хаварич. Броједен сифат. Вака ти е копае по историја на Осман. Вака копае по историја каде пегамбер алейхиселам многу пати кажа дека ова е од тие што се во џеннет. Каде пегамбер алейхиселам го ожени со две негови черки. Каде пегамбер алейхиселам гарантираше за неговиот суннет. Хулефај Рашидин. И што направиле? 40 дена е обиколија куќа на Осман. 40 дена не дозволвае да влезе јадење и пиење во куќа на Осман. Не дозволвае да влезе вода од бунарот од кој тој го купи и го даде сабак. Види мискини. Тој го купи тој бунар и не му дозволее да пиет вода од тој бунар. 40 дена го обиколие. Али ради Аллаху ан, Хасан и Хусен ги донеса кај него и му рече: "Ја Амирул Муъминин, ние сме спремни до смрт да те браниме." Дојде Ебу Хурейре, Ебу Талха и многу други врвни сахаби, дојдве ке Осман ради Аллаху ан да му пред беа на смрт, да се борат до смрт да го бранет. Многу од ними реквеа: "Само нареди ќе ги уништиме себе." Али Осман ради Аллаху ан му рече: "Не сакам од никој ништо. Не сакам да се запали фитне по големо иште." Имате еден хадис каде пегамбер алейхиселам му шепти. Ајша ради Аллаху анха го пренеси тој хадис во куќа на пегамбер алейхиселам. Дошол Осман, го викнал близу до пегамбер алейхиселам, се доближал со него во умо. Пегамбер алейхиселам му кажал некои ствари, му рекол: "Дари разбрај Осман." Да, ја Расулуллах. Повторно 3 пати го повикал и му кажувал нешто во негово умо. Рекол: "Ја разбрав, ја Расулуллах, и моје срце е смирено и спокојно со теа нешто." Пегамбер алейхиселам за теа нешто му рече други хадис: "Ја Осман, Аллах џелешан ќе те облечи во една камис, немој да ја соблечиш никако таа камис, се додека Аллах не ти ја соблечи до тебе." Мухадиси велат ова хилафе. Аллах џелешан ќе даде хилафе, немој да го пуштиш така теа хилафе, се додека Аллах не ти го земат теа хилафе. После 40-тиот ден се вели негдека во некоја 82 годишна возраст, пред таа вечер Осман ради Аллаху ан го сонва во сон пегамбер алейхиселам, Абу Бекир и Осман и Омер ради Аллаху ан. Му рече пегамбер алейхиселам: "Ја Осман, утре биди сајм, биди постач и ќе ифтираш кај нас во наше друштво." Другиот ден стана постач, зеде Куран во негови раце, влегве тие во негова куќа муџримун, влегве во негова куќа и почнаа да го убиват на Осман ради Аллаху ан, да го рушвет. Првиот удар е крена негова рака и му е прекве негова рака. Беше во негова куќа една од негови жени, е прекве и неа неколку прсти од негова рака, еден прст. И потоа го убие на Осман ради Аллаху анху и го зедве. Не сакае никој не сакае да го нареди никој да не го закопа на Осман ради Аллаху ан. Потоа Ајша ради Аллаху анха рече: "Кажете му селам од мене, ќе дојме ја и некоја друга жена и ќе го закопаме на него ако вие не дозволите." Зашто не може да направи ништо на Ајша ради Аллаху анха. Потоа го закопаа муслимани на Осман ради Аллаху анху.